my school homework and exams. Whenever I do something wrong, he never scolds me, but it explained to me where I went wrong. My father is my role model. Okay. So that's very good. So when you were writing down, I think your ideas, that means what you have thought, your expressions and your views and your image of your thinking about your favorite personality, that means your father. That's very good and very positive and very inspiring. So I think whenever we will write in this way, definitely our writing capability and our thinking capability and side by side our creative writing expertise will be increased. So I will request everyone, please try to write at your own way in this way. That's very good. Thank you very much. Julfikar Anam, right? Welcome, ma'am. Yes, okay, thank you very much. So my request will be, everyone, please, you just try to write down some sentences, whatever you think about your favorite person, about your ideal, anybody can be in your life. So you please try to write in this way. Then in this way, you will enhance your creativity. Okay. So today, we will, okay, now I am starting a slide share. That is today, there is a similarity between paragraph writing and composition writing. But I think we have already got the idea that a paragraph must be written in one para. The idea will be one. So do you have any idea about composition? If I ask you, what do you think? What can be the definition of a composition? You just try to think for 30 seconds and you will share your ideas. And I am now sharing the slide. Okay, so what do you understand by composition? Composition means a combination of few paragraphs. Okay, that's right. That means it is the compose. That means we are just gathering ideas. This is one thing that's very simple and very easy to understand. So composition, to compose something, to gather the ideas. And you will get, when you will write a large and elaborate writing, then composition. Normally we can say essay or composition, what can be said. But essay, most of the cases, what is? Essay writing is not about fiction or any literary piece. যেমন আমরা শর্ট স্টোরি বলতে পারি, আবার আমরা কিন্তু যে কোনো থিওরিটিক্যাল বা থটফুল আইডিয়াস এর কোনো পিচ অফ রাইটিং কে আমরা এসে বলে থাকি। সুতরাং আমরা আজকে তাহলে কম্পোজিশন রাইটিং নিয়েই আমরা আমাদের ক্লাসটা আমরা একটু শুনবো যে আসলে কম্পোজিশন বলতে কি বোঝানো হয়েছে। দেখেন, the composition is it has come from a Latin to put together, and it literary sense it means the way a writer assembles words and sentences to create a coherent and meaningful work. সুতরাং এটা আমরা বুঝতেই পারছি যে কম্পোজিশন অফ এ মিউজিক আমরা বলে থাকি, কম্পোজিশন অফ এনিথিং, দ্যাট মিনস টু গ্যাদার অ্যান্ড টু অ্যাসেম্বল। আমরা জানি যে বিভিন্ন পার্টস বা যন্ত্রাংশ এনে অ্যাসেম্বল করে একটা কমপ্লিট একটা প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়, যেমন মোবাইল ফোন, গাড়ি, বিভিন্ন কিছু। ঠিক একইভাবে when a writer assemble different types of words and sentences to create a coherent and meaningful work, and definitely you just try to understand this thing, যে কম্পোজিশন বলতে আমরা যে বিষয়টাকে বোঝাচ্ছি তার অবশ্যই কিন্তু মিনিং থাকতে হবে। উইদাউট মিনিং, উইদাউট লজিক্যাল সিকোয়েন্স, without the chronological order, it can never be a composition. যেমন আমার মনে হয় আপনারা সবাই মোটামুটি রিঅ্যারেঞ্জিং সেন্টেন্সেস, আমি আগেও বলেছিলাম ওদের ক্লাসে যে আমাদের এসএসসি ইন্টারে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট আছে না, রিঅ্যারেঞ্জিং সেন্টেন্সেস 10 সেন্টেন্স দেওয়া থাকে অর্গানাইজড ওয়েতে, এগুলোকে অর্ডারলি অর্গানাইজড ওয়েতে লিখে সাজাতে হয়। এখানে কিন্তু ওই বিষয়টাই কাজ করছে যে একটা কোহেরেন্স থাকতে হবে, লজিক্যাল সিকোয়েন্স অফ দ্য আইডিয়াস, and it must be meaningful. সুতরাং কম্পোজিশনকে আমরা সেটাই বলবো যে পিচ অফ রাইটিং, দ্য নেম অফ এ, এটা হতে পারে যে একজন স্টুডেন্টকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিই। অ্যাসাইনমেন্টটা লেখার ক্ষেত্রে একটা স্টুডেন্ট কি করে, মনে করেন আপনাকে একটা টপিকের উপরে লিখতে বলা হলো উইদিন 1000 ওয়ার্ডস। ওকে, যে 1000 ওয়ার্ডস এর মধ্যে আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখে জমা দিবেন অ্যাট এনি টপিক। Then what will be the task? The student or the learner or the trainees, they will
arrange and organize the ideas logically. Then they just try to keep it in a sequential way. And in this way, they are just writing. সুতরাং কম্পোজিশন রাইটিংটা কিন্তু এই বিষয়টাকেই সবসময় বলা হয়ে থাকে যে একটা স্ট্রাকচার, একটা ফরম্যাটেড, মিনিংফুল ওয়ার্ক হতে হবে কম্পোজিশন। এবং নর্মালি 5-6 প্যারাগ্রাফ ক্যান বি ইন আ কম্পোজিশন অ্যান্ড মোর দ্যান ইট। যেমন একটা রিসার্চ পেপার হতে পারে, একটা পিএইচডি থিসিস পেপার হতে পারে, যে কোনো গবেষণাপত্র, প্রজেক্ট টার্ম পেপার, প্রজেক্ট রিপোর্ট, everything can be, we can see in these ways composition, different types of composition, because it is the composed, it's the compilation of different ideas. এবং নর্মালি আমরা যেমন এসে পরীক্ষায় যেমন লিখে থাকি, স্টুডেন্টরা লিখে, সেক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে 5, 6 or 7 প্যারাগ্রাফস ক্যান বি অ্যারেঞ্জ ইন অ্যান কম্পোজিশন অর এসে আমরা লিখে থাকি, নর্মালি আমরা যেগুলো ক্লাসরুমে প্র্যাকটিস করে থাকি। এই কম্পোজিশন বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কি কি হতে পারে? বেসিক্যালি 4 ক্লাসিক্যাল টাইপস। এখানে আমরা ক্লাসিক্যাল টাইপস বলছি এই কারণে যে যেই 4টে টাইপের মধ্যে আসলে কম্পোজিশন গুলো লেখা হয়ে থাকে, এবং এর বাইরে আরো বেশ কতগুলো আছে, দেখেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেমন ডিসক্রিপটিভ, ন্যারেটিভ, এক্সপোজিটরি, আর্গুমেন্টেটিভ। আমি এগুলো কিন্তু প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রেও আলাপ করেছিলাম, মনে আছে। তো সুতরাং প্যারাগ্রাফ এবং কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে, টাইপসের ক্ষেত্রে খুব একটা ডিফারেন্স কিছু নেই। এবং সাম আদার টাইপস অফ কম্পোজিশন আপনারা এখানে দেখতে পাবেন, যে পারসুয়েসিভ, ক্রিয়েটিভ, অ্যানালিটিক্যাল এসে, যেটা আমি একটু আগে বললাম। যে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং কেমন হতে পারে, যেটা আমরা প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে শিখেছি, কম্পোজিশনের ক্ষেত্রেও সেটা। কিন্তু প্যারাগ্রাফের সাথে কম্পোজিশনের যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে, যে প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা একটাই প্যারাগ্রাফ ইউজ করব, একটা আইডিয়াই সেখানে থাকবে। এবং কম্পোজিশনের মধ্যে আপনি অনেক অনেক ইনফরমেশন, অনেক আইডিয়াস, অনেক এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেন, এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখতে হবে। এবং একটা প্যারাগ্রাফ যখন শেষ হয়ে যাবে, তার পরের প্যারাগ্রাফটি যখন স্টার্ট হবে, এই যে শেষ থেকে এবং পরেরটি শুরু, স্টার্টিং এবং ফিনিশিং, এ দুটোর মধ্যে কিন্তু আবার একটা লজিক্যাল সিকোয়েন্স থাকতে হবে, ঠিক যেটাকে আমরা বলেছিলাম ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস ইন আ প্যারাগ্রাফ। সুতরাং এগুলো হচ্ছে কম্পোজিশনের টাইপস। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি, এরপরে এই যে টাইপস গুলো বলা হয়েছে, এটা আমরা জানি, এটা অলরেডি আমরা বলেছি, যে ডেসক্রিপটিভ, ন্যারেটিভ, এগুলো কি? ডেসক্রিপটিভ, ডেসক্রিপশন অফ সামথিং, ন্যারেশন অফ সামথিং, ইভেন্ট, যে কোনো ধরনের ইভেন্ট হতে পারে, আমার পার্সোনাল লাইফের কোনো হ্যাপেনিংস হতে পারে, এগুলো আমরা ন্যারেটিভ এর মধ্যে লিখতে পারি। তারপরে যেটা আছে এক্সপোজিটরি, এক্সপোজিশন, দ্যাট মিনস এক্সপ্লেনিং সামথিং। Mainly, you just try to explain and describe it, and you just try to give a complete idea. আমরা যেটাকে বলে থাকি clarification of something. আর্গুমেন্টেশন আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছি, যেমন হতে পারে যে কোনো একটা মতামত আমি এখানে বললাম, যেমন এডুকেশন শুড বি ফ্রি, সাপোজ দিস ইজ অ্যান স্টেটমেন্ট, এন্ড হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট? এডুকেশন কি আসলে ফ্রি হওয়া উচিত নাকি উচিত না? সো when you think that education should be free for all, for every children, for every student, then you need to give lot of argumentation, lot of argumentative ideas, logical ideas, and this type of writing is called argumentative pitch of writing. Sometimes you can say that, okay, online class, face-to-face class, which one do you prefer most? Sometimes can say, okay, online class can be easier, or sometimes can say, okay, face-to-face class is more effective, but both can be. So when you are just giving your ideas that this will be right, or this will be wrong, or that will be the something, then definitely you can give a lot of arguments. And this is called argumentative writing. Okay. এরপরে পারসুয়েসিভ রাইটিং যেটাকে আমরা বলছি, সেটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সপ্লেনেটরি রাইটিং। when you are writing something, যেমন এটা হতে পারে যে এডিটোরিয়ালস, হতে পারে যে কোনো বইয়ের সম্পর্কে আমি হয়তোবা আমি একটা সফিস্টিকেটেড থট বা একটা ডিবেটিং এ, ইট ক্যান বি দ্য আইডিয়াস, দ্যাট মিনস দ্য টু গ্রুপস, দ্য ফর অ্যান্ড দ্য এগেইনস্ট গ্রুপ। যেমন বলা যাচ্ছে যে অনলি এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস আর দ্য মেইন সোর্স অফ ডেভেলপিং ক্যারিয়ার, এটার ফরে অথবা এগেইনস্ট মনে করেন আপনি ডিবেট করছেন। Only educational institution is the only source of getting higher degree or higher career, সেক্ষেত্রে আমার যুক্তি হয়তো ডিফারেন্ট হতে পারে। সুতরাং এই যে বিভিন্ন ধরনের পয়েন্ট অফ ভিউজ, ফ্যাক্টস, এইগুলোর এক্সপ্লেনেশন, এই বিষয়গুলো লেখা হয়ে থাকে পারসুয়েসিভ রাইটিং এর মধ্যে। এরপরে আছে ক্রিয়েটিভ রাইটিং। এটা আমরা সবাই খুব ভালো করে বুঝি যে ক্রিয়েটিভ রাইটিং কি। বিভিন্ন ধরনের লিটারেরি পিচ অফ রাইটিং, বিভিন্ন থট প্রভোকিং রাইটিং, এন্টারটেইনমেন্ট, ইন্টারেস্টিং, short novels, story, poetry, play, whatever it is. All these writings are called creative writing. It may be autobiographical writing, whatever it is. And then finally, the analytical essay.
যেটা আমি বলছিলাম যে অ্যানালাইজ, এক্সামিন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিট, যেমন এনি টাইপ অফ অ্যানালিটিক্যাল এসে, যেমন ইউ উইল গেট আ ভেরি ফেমাস এসে, দ্য আইডিয়া অফ এ ইউনিভার্সিটি, বাট নিউম্যান, I think you have heard the name. If you go through that essay, you will get the importance of knowledge, importance of liberal education, what should be the university education, what should be included there. All these are very thoughtful and thought-provoking ideas. You will get that essay. And these type of writing are called actually analytical essay. And it is also related with the thesis paper. যেমন আমরা রিসার্চ করি বিভিন্ন ধরনের, মনে করেন বাংলাদেশে রিসেন্ট পাস্ট 20 years কত ধরনের গবেষণা করা হয়েছে। অল দিজ আর কল্ড অ্যাকচুয়ালি অ্যানালিটিক্যাল এসে, যদি আমরা এটাকে কম্পোজিশনের মধ্যে ফেলতে চাই। তো এইভাবে আমরা এগুলোকে, আমরা একটু বিষয়গুলো বুঝে নিব, তাহলে যেটা হবে যে কোনো কম্পোজিশন বা যে কোনো এসে আমি যখন লিখছি তখন আমার আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকবে। আমরা সবকিছুই জানি কিন্তু ভীষণ সুপারফিশিয়াল, এবং আপনি যদি কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে কাজ করতে চান আপনাকে সেই বিষয়টা সম্পর্কে ডিপলি ধারণা থাকতে হবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাস্ক, যে কোনো কাজ ভালো করে পারফেকশনের ওয়েতে, মানে পারফেক্টলি করার ক্ষেত্রে কাজ করে। এইবার এ বিষয়গুলো আমাদের মোটামুটি জানা, যে কোনো কম্পোজিশন লিখতে গেলেই আমাদের তার একটা স্ট্রাকচার আছে। কি কি থাকতে হবে? একটা হেডিং থাকতে হবে। হেডিং, দ্যাট মিনস আমরা বুঝতে পারছি যদি এমন হয় যে দ্য কম্পোজিশন হ্যাজ নো টাইটেল, আপনাকে যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে লিখতে হচ্ছে, তখন আপনাকে একটা সুন্দর টাইটেল সেট করতে হবে। সো দ্য টাইটেল শুড বি শর্ট, ক্যাচি। যদি টাইটেল দিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে, যেমন পরীক্ষায় টাইটেল দিয়ে দেওয়া থাকে, সো সেক্ষেত্রে টাইটেল চুজ করার কিছু থাকে না। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট এনি এসে, যেমন ক্রিয়েটিভ রাইটিং অর রিসার্চ রাইটিং, তখন আপনাকে কিন্তু টাইটেলটা সেট করতে হবে। অ্যান্ড আ গুড টাইটেল শুড বি শর্ট অ্যান্ড ক্যাচি, and যেটা which attract the attention of the reader. এবং এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, it's not so long but it's not so short, it should not look like so complex but it should not be so clear. তার মধ্যে যেন কিছু আইডিয়া থাকে, যে বিষয়গুলো জানার জন্যেই আপনার একজন রিডার আপনার কম্পোজিশনটাকে পড়বে। এরপরে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা বুঝতে পারছি যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, বিকজ ইন্ট্রোডিউস দ্য টাইটেল, দ্যাট মিন ইন্ট্রোডিউস দ্য টপিক। আমার এসে বা কম্পোজিশনের মধ্যে কি আছে সে বিষয়টাকে আমি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি। এবং আমরা এটা সবাই বলি না যে মর্নিং শোজ দ্য ডে। তার মানে কি, আপনার রাইটিংটা কতটা রিচ, কতটা থটফুল, কতটা মিনিংফুল হবে, সেটা কিন্তু আপনার ইন্ট্রোডাক্টরি রাইটিংস গুলো দেখলেই বোঝা যায়। সো সেক্ষেত্রে ইউ নিড টু be very much careful and you need more attention when you will write down the introduction of the composition. So introduction is interesting, কি কি হতে হবে, ভেরি ইন্টারেস্টিং হতে হবে, কারণ রিডারের অ্যাটেনশনটা আপনাকে গ্র্যাব করতে হবে। And you try to prepare your ideas and you just try to convince your reader, that means what they will read and follow. And it should not be too lengthy, it should not be too short, and it will be written in a clear way. And you let your reader know what your composition will be about. এবং ফার্স্টেই আপনাকে ইন্ট্রোডাকশনে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আসলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, কোন বিষয় নিয়ে লিখতে চাচ্ছেন। এমন বেশি কমপ্লিকেটেড ওয়েতে কোনো কম্পোজিশন বা এসে লেখা শুরু করা উচিত নয় যে ইন্ট্রোডাকশন পড়ে একজন রিডার বুঝতে পারছে না যে আসলে ভেতরে কি আছে, তাহলে কিন্তু রিডার মানে অ্যাট্রাকশনটা বা ইন্টারেস্টটা হারিয়ে ফেলবে। এটাও কিন্তু একটা বোঝার বিষয়। ওকে, এরপরে হচ্ছে মেইন বডি। আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি মেইন বডি মানে হোল ডিসকাশন, যেখানে আমরা পুরো ব্যাপারটাকে ডিটেইল ডিসকাশন করব। সেন্টেন্স গুলো খুব চমৎকার ভাবে শর্ট সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখার চেষ্টা করব, যাতে করে দ্য রিডার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেস ট্রাই টু অ্যাভয়েড ভেরি বোম্বাস্টিক কমপ্লেক্স যে আইডিয়াস বা স্ট্রাকচার বা এক্সপ্রেশনস। আমরা অনেক সময় মনে করি আমাদের কিছু একটা কমন কনসেপ্ট আছে যে অনেক বেশি কঠিন করে, অনেক বেশি রেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করলে বোধহয় আমার সেন্টেন্স গুলো ভীষণ চমৎকার হবে। নট লাইক দ্যাট। অ্যাট প্রেজেন্ট মোমেন্ট উই আর জাস্ট ফোকাসিং অন দ্য সিম্পল sentences with appropriate expressions. It should be highly technical. So when you are practicing this one, it should not be adopted within one time. যে আপনি ফার্স্ট টাইম আজকে লিখতে বসলেই আপনার সেন্টেন্স গুলো কিন্তু খুব চমৎকার ভাবে প্রেজেন্ট করা যাবে, সেটা কিন্তু নয়। It depends on your practice. And use transitional words or phrases to connect the sentence and paragraph. যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম যে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে, একটা প্যারার মধ্যে দুটো সেন্টেন্স লেখার পরে থার্ড সেন্টেন্স আমি যখন যাচ্ছি, যদি আইডিয়াটাকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলতে চাই, ডিফারেন্ট ওয়েতে লিখতে চাই, তাহলে আমাকে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। যেমন কি হতে পারে, মনে করেন আপনি অনেকগুলো বেনিফিট বলে যাচ্ছেন যে হ্যাঁ ইট হ্যাজ এ লট অফ, বাট হাউএভার
দিয়ে আপনি কি করলেন, একটু অপোজিট একটা মতামত দিতে পারেন। সো দিস ইজ ফর দ্য ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস। এইভাবে কিন্তু আমরা একটা আইডিয়া থেকে আরেকটা আইডিয়া একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমরা চেঞ্জ করে যাই, এবং সেটা ইডিয়মস বা ফ্রেজ ইউজ করতে পারি একটা সেন্টেন্স। আবার প্যারাগ্রাফ থেকে প্যারাগ্রাফ যখন আমি চেঞ্জ করে যাব, তখনও কিন্তু আমরা ট্রানজিশনাল কিছু ওয়ার্ডস বা ফ্রেজ ইউজ করে এক প্যারা শেষ করে অন্য প্যারা যখন আমি স্টার্ট করছি, দিস ইজ কল্ড দ্য ট্রানজিশনাল ফেজ। যে কোনো কিছুরই একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাওয়ার যে মাঝখানের যে বিরতিটা বা গ্যাপটা, সেই গ্যাপটাকে কিন্তু আপনার কানেক্ট করে রাখতে হবে। দেন ইট উইল বি আ কম্প্যাক্ট রাইটিং। আদারওয়াইজ এটা কিন্তু ডিসকানেক্টেড মনে হবে, ছাড়া ছাড়া মনে হবে, যেগুলো আমরা বলে থাকি। এরপরে কনক্লুশন। সো কনক্লুডিং পার্ট, এটা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। দিস ইজ দ্য লাস্ট পার্ট, বাট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট। নেভার এন্ড ইউর স্টোরি অ্যাব্রাপ্টলি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পিচ। দ্যাট মিনস কখনোই আমার কোনো লেখা যেন হঠাৎ করে শেষ না হয়ে যায়। ইউ নিড টু টেক টাইম টু বিউটিফুলি কনক্লুড। দ্যাট মিনস when you are writing this thing, your last paragraph of your composition should be simple and summarizes the main idea of your writing pitch. But be careful, you should not present any new idea, any new points, any new opinion in your last part. কনক্লুশন। কনক্লুশনে কখনোই আমি নতুন কোনো পয়েন্ট, নতুন কোনো আইডিয়া, নতুন কোনো ওপিনিয়ন কখনোই অ্যাড করব না। আমি সামারাইজ করে নিয়ে আসবো রিস্টেটমেন্ট অফ মাই হোল আইডিয়াস অ্যান্ড কনসেপ্টস ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আপ টু দ্য লাস্ট। করে আমি খুব চমৎকারভাবে আমার লেখাটাকে শেষ করে নিয়ে আসবো। দেন ইট উইল বি আ কম্প্যাক্ট পিচ অফ রাইটিং, এবং দেন আই উইল গো ফর প্রুফ রিডিং। যেগুলো আদার যে কারেকশনস গুলি আছে সেগুলো আমি তারপরে করবো। বাট লজিক্যাল কানেকশন, কোহেরেন্স এবং কোহেশন, এগুলোকে ডেফিনেটলি মেনটেন করতে হবে। সুতরাং এই টার্মস গুলো আমি প্যারাগ্রাফের সময় ব্যাখ্যা করেছিলাম। তো আমার মনে হয় যে আপনারা আবার একটু রিভাইজ করে নেবেন, দেখবেন যে মোটামুটি সব মনে করে গেল। এইবার পুরো যে কথাগুলো এতক্ষণ বলেছি, সরি, তার মধ্যে এবার বেসিক পয়েন্টস ফর রাইটিং এ গুড কম্পোজিশন, এখানে একসঙ্গে কতগুলো বিষয় লিখে দেওয়া আছে। যেমন ইউর রাইটিং শুড বি কনসাইজ, ভিভিড, শার্প। নেভার ইউজ দ্য স্ল্যাং। আমি যেটা আগেও বলেছি, যেটা হচ্ছে যে যখন আমরা কোনো ফর্মাল পিচ অফ রাইটিং লিখবো, সেখানে আমরা কোনো ধরনের হুইচ ইজ নট ফিট ফর দ্য রাইটিং, এই ধরনের কোনো স্ল্যাং বা কোনো চিপ কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বা স্ট্রাকচার আমরা ইউজ করব না। যেমন আমরা বলে থাকি যে ফর্মাল স্পোকেনের, ইনফর্মাল স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যখন আমরা ইউজ করে থাকি, আমরা বলি আই ওয়ানা ডু দিস, আই এম গোনা ডু টু দিস। বাট হোয়েন ইউ আর রাইটিং, হোয়েন ইউ আর স্পিকিং ইন আ ফর্মাল প্রেজেন্টেশন অর সেমিনার, then definitely you should say I am going to, okay, I would like to talk in this way. These are the formal language. সুতরাং একইভাবে যখন আমি কোনো কিছু লিখছি, we should not write in a slang way or in a very cheapest way or in a very informal way when it is not suitable or fit for the format of your composition. If it is a very funny writing, হতে পারে কোনো creative funny আপনি স্টোরি লিখছেন, হতে পারে কোনো ধরনের ফানি কোনো শর্ট স্টোরি বা কোনো পোয়েট্রি বা কোনো ড্রামা, দেন ইউ ক্যান ইউজ দিস ওয়ান। সুতরাং এই বিষয়গুলো কিন্তু ডেফিনেটলি আমাকে একটা গুড কম্পোজিশন বা গুড পিচ অফ রাইটিং এর ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে। ডোন্ট ইউজ দ্য ওয়ার্ডস ইফ ইউ আর নট শিওর। এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে যখন আমার কোনো শব্দের অর্থ বা কোনো সেন্টেন্স আমি নিজেই আসলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না, আমি সেটি কখনোই আমার লেখার মধ্যে লিখবো না। যেটা ব্যাখ্যা করার বা যেটার অর্থটা আমার কাছে মিনিংফুল মনে হয়নি, বা হুইচ ইজ নট ক্লিয়ার or obscure to me, then definitely you should not include this type of words or sentences in your writing. And keep your sentence short and not overwhelming, and take care to do a clear and consistent point of view. সুতরাং আমার মনে হয় যে এই বেসিক পয়েন্টগুলো, এগুলো আপনারা নিজেরা পড়েও বুঝতে পারছেন যে কি বলা হচ্ছে। যে যখন আমি একটি গুড কম্পোজিশন লিখতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে নিশ্চয়ই ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার কনসেপ্টটা প্রেজেন্ট করতে হবে, এবং ভীষণ কনসিস্টেন্ট ওয়েতে, ভীষণ কম্প্যাক্ট ওয়েতে। ইট শুড বি লজিক্যালি কানেক্টেড, জাস্ট লাইক আ কম্প্যাক্ট কম্পোজড, আমরা যেটাকে বলি একটা কমপ্লিট প্যাকেজ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু দ্য লাস্ট। এইবার যে বিষয়গুলো অলরেডি বলা হয়েছে, এগুলো এখানে একটু পয়েন্ট আকারে দিয়ে দেওয়া আছে। দেখেন যে মেজর কম্পোজিশনের এলিমেন্টস গুলো কি কি হবে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ থিসিস স্টেটমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট, অর্গানাইজেশন, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, ইউজ অফ ওয়ার্ডস, পাংচুয়েশন, ডকুমেন্টেশন স্টাইল, যেটাকে আমরা রেফারেন্সিং বলে থাকি। যেমন কোনো একটা লেখা লেখার সময় আমরা যখন পড়ি, আমি যখন প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রেও বলেছি, বিশেষ করে গবেষণা বা যে কোনো লেখার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আইডিয়া নেই, পড়ে আমাদের আইডিয়াটাকে ডেভেলপ করি, থট ডেভেলপমেন্ট ঘটাই।
কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে একটা বিষয় মনে রাখতেই হবে যে আমি কোত্থেকে আইডিয়াগুলো নিচ্ছি, কোনো ডিরেক্ট কোনো কোটেশন নিচ্ছি কিনা সেটা আমাকে অবশ্যই তাকে রেফারেন্স দিতে হবে, আদারওয়াইজ ইট উইল বি প্লেজারাইজড। আপনারা নিশ্চয়ই এই টার্মটা শুনেছেন, আমি আগেও বলেছিলাম, প্লেজারিজম। দ্যাট মিনস ইউ নিড টু অ্যাকনলেজ দ্যাট পার্সন। আপনাকে অ্যাকনলেজ করতে হবে যে হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ গট দ্য আইডিয়া ফ্রম দেয়ার। ওকে, তো এইবার আমরা প্রথম এলিমেন্টটি শুনবো, কারণ থিসিস স্টেটমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থিসিস স্টেটমেন্ট বিষয়টা কি আসলে? থিসিস স্টেটমেন্ট বলতে কি বোঝায়? A thesis statement is the claim that your writing makes. Actually, thesis statement means the main or the central idea of your writing. When you are writing here, suppose I am just giving one example. আমরা এরপরে একটা এক্সাম্পল আছে, সেখানে দেখতে পারবেন যে আমরা বলে থাকি যে রিডিং ডেভেলপস আওয়ার নলেজ। হয়তো আমি এরকম একটা কথা বললাম, তার মানে কি? আমি প্রথমেই একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি যে রিডিং ক্যান ডেভেলপ আ নলেজ অফ এ পার্সন। স্ট্রেটলি আমি এটা বলে দিচ্ছি। তাহলে কিভাবে কি রিড করতে হবে, কিভাবে রিড করলে কি হয়, এই বিষয়গুলো আপনি পরবর্তীতে ডিটেইলে লিখবেন। বাট ফার্স্টলি আপনি কিন্তু গ্র্যাব করছেন, আপনার রিডারকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে ইওর রাইটিংস উইল বি অ্যাবাউট রিডিং, the way of reading, and how the reading develops the knowledge, the cognitive aspects of a human being, how reading helps to develop his career or his knowledge and vocabulary, his ideas, his expressions of getting ideas, everything. So it controls the whole paper of your whole writing. And thesis statement describes a specific point of view or a judgment about a certain issue. এবং a thesis statement needs to be debatable. Debatable বলতে আসলে কি বোঝানো হয়? That means we can give some ideas for it, or we can get some ideas against it. That means debate করা যায়, মানে আর্গু করা যায়, আর্গুমেন্ট দেওয়া যায়। আর থিসিস স্টেটমেন্ট নিডস টু বি স্পেসিফিক। এবং গুড থিসিস স্টেটমেন্ট কি করে? যে কোনো একটা এসে লেখার ক্ষেত্রে আমাকে গাইড করে। সুতরাং এখানে যে বিষয়টা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে থিসিস স্টেটমেন্ট ক্যান বি দ্য লাস্ট লাইন অফ দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ ইন ইউর রিসার্চ পেপার অর এসে। সুতরাং থিসিস স্টেটমেন্ট লেখার বিষয়টা হলো যে আমি যখন আমার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা লিখবো, যেটাকে আমি বলছি ইন্ট্রোডাকশন, সেই ইন্ট্রোডাকশনের ফার্স্ট প্যারার শেষের দিকে আমি আসলে আমার মেইন সেন্ট্রাল আইডিয়াটাকে লিখে তারপরের প্যারার থেকে আমি এটা ডিটেইল ডিসকাশন এবং এক্সপ্লেনেশন গুলো আমি দিতে থাকবো। সুতরাং থিসিস স্টেটমেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমি আগে ইন্ট্রোডাকশনটা বলেছিলাম, আপনারা আবার এই বিষয়গুলোকে আবার ভালো করে পড়ে পড়ে এই বিষয়গুলোকে ক্লিয়ারলি বোঝার চেষ্টা করবেন। যেমন এখানে আমি একটা থিসিস স্টেটমেন্টের এক্সাম্পল, যেমন একটু আগেই আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি যে রিডিং ডেভেলপস হিউম্যান বিংস নলেজ। বাট এখানে দেখেন একটা থিসিস স্টেটমেন্টের এক্সাম্পল দেওয়া আছে দুটো। এখানে একটা কম্পেয়ার করার জন্য যে থিসিস স্টেটমেন্টটা কখন একটু দুর্বল হয় বা কখন এটা খুব ভালো কোনো থিসিস স্টেটমেন্ট হয় না, আর কখন এটা একটু ভালো হয়। যেমন ব্যাড বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে যে ইট ইজ সামহাট উইক। যেমন রিডিং ক্যান ডেভেলপ এ চাইল্ডস অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড। এই যে ক্যান শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে, তার মানে হচ্ছে কি যে একজন একটা বাচ্চার অ্যানালিটিক্যাল ব্রেন ডেভেলপমেন্টের জন্য রিডিং কাজ করতে পারে। তার মানে পারের মধ্যে কিন্তু একটা নেগেটিভ দিক আছে, নাও পারে। বাট ইফ আওয়ার স্টেটমেন্ট শুড বি ভেরি মাচ স্ট্রং, সেক্ষেত্রে কি হয়? সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে রিডিং ডেভেলপস এ চাইল্ডস মাইন্ড বাই ফস্টারিং কম্প্রিহেনশন স্কিলস, ইনক্রিজিং ভোকাবুলারি। তার মানে এখানে স্ট্রেটলি আপনি মতামতটা দিচ্ছেন যে হ্যাঁ, রিডিং ডেভেলপস এ চাইল্ডস মাইন্ড by fostering comprehension skills, increasing vocabulary and exposing them to new words. এই সেন্টেন্সের মধ্যেই কিন্তু অনেকগুলো বিষয় চলে আসছে একসঙ্গে। এবং এই ধরনের সেন্টেন্স যখন একটা ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফের মধ্যে লেখা হয়, তখন ডেফিনেটলি আপনার পেপারটি পড়ার ব্যাপারে রিডার কিন্তু অ্যাট্রাকশন ফিল করবে যে আসলেই তো বিষয়টা একটু অন্যরকম, আমি পড়ে দেখি। এবং এরপর আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, দেখেন যে হাই লেভেলস অফ অ্যালকোহল কনজাম্পশন আর ব্যাড ফর ইউ। তার মানে এখানেও কিন্তু বলা হয়েছে যে আর কনজাম্পশন আর ব্যাড ফর ইউ। এখানে কিন্তু আসলে এইখানে কি টু ব্রড যে আর ব্যাড, কেন ব্যাড, কি কি ব্যাড। সো এখানে কিন্তু আপনি এইভাবে লিখে দিতে পারেন যে হাই লেভেলস অফ অ্যালকোহল কনজাম্পশন হ্যাভ ডিট্রিমেন্টাল এফেক্টস অন পার্সোনাল হেলথ such as weight gain, heart disease and liver complications and some other diseases and some other mental complications or some lot of things. তখন কি হচ্ছে, আপনার এই থিসিস স্টেটমেন্টের সেন্টেন্সটার মধ্যেই কিন্তু আপনার ফুল প্যারাগ্রাফ, ফুল কম্পোজিশন যে আপনি পরবর্তীতে লিখবেন, সেই আইডিয়াগুলো কিন্তু সব চলে আসছে। সুতরাং এই জন্য আমাদেরকে একটু
থিসিস স্টেটমেন্টের সেন্টেন্স গুলো একটু চিন্তা করে লিখতে হবে। এবং ফাইনালি অর্গানাইজেশনে যেটা বলা হয়েছে যে আমরা কি কি করব, এটা আমি অলরেডি ব্যাখ্যাও করেছি, যে স্ট্রাকচার ইউর আইডিয়াস ইনটু প্যারাগ্রাফস অ্যান্ড সিকোয়েন্স ইউর প্যারাগ্রাফস ইনটু এ লজিক্যাল ফ্লো। The revision process forces you examine in the unity of organization and coherence of organization. In terms of organization, each paragraph in the original draft may be considered to have its own unity and coherence between paragraphs to smooth the flow of ideas. সুতরাং এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন একটি কম্পোজিশন আমরা লিখব, তখন প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে আইডিয়াগুলোকে অত্যন্ত যত্ন করে সিকোয়েন্সিয়ালি আমাকে লিখতে হবে। এবং আফটার কমপ্লিশন অফ ইউর রাইটিং ইউ উইল জাস্ট রিভাইজ ইট অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন। এবং যেটাকে আমরা বলছি রিভাইজ অ্যান্ড রিভিশন প্রসেস ফোর্সেস ইউ টু এক্সামিন অ্যান্ড ইউর অরিজিনাল ড্রাফট মে বি কনসিডার্ড টু হ্যাভ ইটস ওন ইউনিটি। এবং প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ইউনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এবং সেগুলো মিলিয়েই কিন্তু আপনার একটা পুরো একটা কম্পাইলেশন হবে, যেটাকে আমরা বলছি একটা কম্পোজিশন। তো এইবার আমি আপনাদেরকে আজকে একটা টপিক দিলাম, ঠিক আছে? যেহেতু আগের দিন আপনারা অনেকেই কাজটা করেননি, একজন করেছেন দেখলাম, এই কাজটা আপনাদের করতে হবে। 10 সেন্টেন্স আপনারা লিখবেন, অথবা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ, সেটা 5 or 6 সেন্টেন্সের মধ্যে হতে পারে। এবং আপনারা হাইলাইট করবেন দ্য থিসিস স্টেটমেন্ট, আমি যেটা আজকে বললাম, যে আমি একটা টপিক দিচ্ছি। দেখেন টপিকটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং, যে উইল দেয়ার এভার বি আ টাইম হোয়েন দেয়ার উইল বি নো ফার্দার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টস? হোয়াট ডাজ ইট মিন? যে দেয়ার উইল বি ওয়ান ডে, এরকম দিন কি কোনোদিন আসবে যে দেয়ার উইল বি নো ফার্দার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট? বিকজ অলরেডি দেয়ার আর লট অফ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, উই আর গেটিং এ লট অফ বেনিফিটস ফ্রম টেকনোলজি। বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন ইফ there will be no technological advancement? What do you think? It is an expository writing and argumentative writing. If you think yes, there will be a time when there will be no further, but it will never happen, because the technological advancement will be continuing and it will be forever and ever. How many human civilizations will be there? There will be technological advancement. সুতরাং এটা আপনার লেখার উপরে ডিপেন্ড করবে, যে হাউ ইউ আর জাস্ট organizing your ideas and making it in your you are just try to convince your reader যে yes, there will be no time in this way, but yes, there will be once, there will be no further advancement of technology. সুতরাং এইভাবে এটা কিন্তু একটা থট প্রভোকিং রাইটিং আমি আপনাদেরকে দিলাম। মনে করেন এটা একটা এসে টপিক, আপনি এই রাইটিংটাকে নিজের মতো করে আইডিয়াগুলোকে আপনি একটু স্টাডি করবেন, করে তারপরে একটা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটাই লিখে আপনি হাইলাইট করবেন যে আপনার এর মধ্যে মেইন বা সেন্ট্রাল আইডিয়া সেন্টেন্স গুলো কি কি, 2 বা 3টে সেন্টেন্স হতে পারে, সেটা আপনি হাইলাইট করবেন। এই কাজটা আমি এই জন্য এখানে টাস্ক হিসেবে দিয়েছি। এই কাজটা করলে আমাদের প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্সও হয়ে যাবে একসঙ্গে। সো আমার মনে হয় যে আমরা পরবর্তীতে যখন এসে বা প্যারাগ্রাফ লিখবো বাস্তব জীবনে বা পরীক্ষায়, তখন আমাদের একটা আইডিয়া হবে যে হ্যাঁ, আমরা এইভাবে লেখাটা স্টার্ট করতে পারি, এবং আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি আমাদের রাইটিং ক্যাপাসিটিটা এনহ্যান্স করতে পারবো। ওকে, সো এইটাই মোটামুটি এই পর্যন্তই আমাদের আজকে। আমি শুধুই এই পার্টটাই নিয়েছি, এবং আমি যেহেতু আজকে কম্পোজিশনটা প্যারাগ্রাফের সাথে অ্যাড করে দিয়ে মোটামুটি এই 2টা পার্টের উপরে একটা করিয়ে, এরপরে আমরা অন্য রাইটিং এর অনেক পার্ট আছে বা গ্রামার আছে, সেগুলোতে আমরা চলে যাব। ওকে, তো মোটামুটি স্লাইড শো এই পর্যন্ত। এখন আমাকে বলেন কি আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বললাম? Do you have any questions here? আমরা Ma'am, I have a network. question. Yes, yes, you can ask me. Ma'am, if we want to write a rich paragraph or rich composition, please please give me, give us some ideas about that clearly. I actually don't understand because your volume is so high. I don't understand. Again, please. That means what you want to say. Please repeat. Have you got Ma'am, হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। আমি বুঝতে পারিনি আসলে, সাউন্ডের সমস্যা হচ্ছিল। হ্যাঁ, ওকে।
please give us some idea about easily. How can we write paragraph composition easily, with easy language or easy words? If you Actually, uh, ওকে ইয়েস আই গট ইউর পয়েন্ট। এখানে যেটা বিষয়টা বলা হয়েছে যে হোয়েন ইউ উইল রাইট ইট ডাউন, ইট ইজ আ ভেরি গুড টেকনিক হোয়েন ইউ উইল রাইট এনি প্যারাগ্রাফ অর রাইট এনি কম্পোজিশন। দ্য ফার্স্ট টাস্ক ইজ টু রিড. And if you go through, there are lot of writings you will get from different type of paragraphs, different types of composition. সুতরাং আপনি একটু পড়েন, বিভিন্ন দেখেন, আপনি সার্চ দিলে প্রচুর রাইটিং পাবেন এবং সেখান থেকে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো দেখে মোটামুটি একটা আইডিয়া নিয়ে একটু নিজে লেখার চেষ্টা করেন। তারপরে আমরা একটু ট্রাই করব, একটু ক্লাসরুমেও এটা লিখে নিয়ে আসে। নেক্সট ক্লাসে এটা ক্লাসে একটু আমি দেখবো, চেক করব, তখন আমরা আবার একটু আলাপ করব। তখন আমার মনে হয় যে বিষয়টা আরো একটু ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে? তো আমি যে কাজটা দিয়েছি এখন একটু মোটামুটি, ওকে, ইউ জাস্ট ট্রাই টু গো থ্রু অ্যান্ড ট্রাই টু রিড সামথিং। এবং যত পড়বেন, ওই যেটা আমি বললাম, যত পড়বেন তত আইডিয়া ডেভেলপ করবে। সো ইউ জাস্ট ট্রাই টু রিড the sample paragraphs, sample composition, okay, and in this way you will develop your ideas. যে আমি যে টপিকটা দিয়েছি না, এটা নিয়েই আপনারা একটু স্টাডি করেন এই 1 উইক। নেক্সট ফ্রাইডেতে আমরা ক্লাসরুমে যখন যাব, তখন আপনারা একটু লিখে নিয়ে যান। এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি, তখন আমাদের রাইটিং এর স্কিলটাও কি করে আমরা ডেভেলপ করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বললাম। ওকে, ঠিক আছে? Yes, ma'am. Thank you so much. Ma'am, I have a question. A small question. কুইক, টাইম একদম শেষ তো, লাস্ট 1 মিনিট, আমি এখানে একদম শেষ করে দিব আজকে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাম, তাহলে আমি না, তাহলে অন্য কেউ কোশ্চেন করুক। আমি একাই যদি এত প্রশ্ন করি, অন্য কেউ কিছু করতে পারবে না। ওকে, লাস্ট মিনিট। আচ্ছা ঠিক আছে, বলেন। আর যদি কেউ কিছু বলতে চান, আমি আজকে শেষ করে দিব, আমার একটা মিটিং আছে, তো এই জন্য আমি আর আপনাদের সাথে আজকে কন্টিনিউ করতে পারবো না। ওকে, সো ইয়েস কুইক 10 সেকেন্ডস। সাধারণত থিসিস গুলো সায়েন্টিফিক হয়, থিসিস লেখার সময় আমরা কোন টেন্সে গুরুত্ব দেব? এটা ডিপেন্ড করবে, যেহেতু নর্মালি থিসিস রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনার যদি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, আপনি আগে সবকিছু করে ফেলেছেন, সেক্ষেত্রে নর্মালি আমরা এটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে লিখি না। যেমন আমরা বলে থাকি যে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং গুলো প্রেজেন্ট ফর্মে হয়, বাট যখন আমরা ন্যারেটিভ কোনো কিছু লিখি, ন্যারেটিভ অলরেডি হ্যাপেন্ড, থিসিস এর ক্ষেত্রেও সেটা হয় মোস্ট অফ দ্য কেস। একটু অডিও গুলো অফ করেন, আমি এখন কেটে যাবে আসলে লাইনটা। তো সেক্ষেত্রে আমরা পাস্ট টেন্সে বা পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, এটা ডিপেন্ড করে আসলে আপনার রাইটের ক্ষেত্রে। নর্মালি থিসিসটা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি, সুতরাং এটা আমার যেহেতু ডান কাজ, সুতরাং এটাকে আমি ফিউচার বা প্রেজেন্টে নর্মালি লিখি না। জেনারেল সেন্টেন্স গুলো আমরা লিখে থাকি, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস পাস্ট আর প্রেজেন্ট পারফেক্টে আমরা ইউজ করে থাকি। আজকে টপিকটা সাধারণত সিম্পল ফিচারে হতে পারে বেশিরভাগ মনে হচ্ছে। হতে পারে, হ্যাঁ, এটা তো একটা কমন টপিক আমি দিয়েছি, সেক্ষেত্রে ফিউচার ইউজ করতে পারবেন, আপনি প্রেজেন্ট ইউজ করতে পারেন। সো নর্মালি জেনারেলাইজ করার ক্ষেত্রে, ডেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি প্রেজেন্ট ফর্মটা ইউজ করে থাকি। আর ইফ ইট ইজ ইন আ নেগেটিভ পিচ অফ রাইটিং বা অলরেডি যেটা ডান, আমার এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গিয়েছে, ইন দ্যাট কেস উই আর নট রাইটিং ইট ইন আ জেনারেলি প্রেজেন্ট ফর্ম, ইন দ্য পাস্ট অর প্রেজেন্ট পারফেক্ট। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিকোয়েন্স অফ দ্য সেন্টেন্সেস। ওকে, সো থ্যাংক ইউ